Next question የሚሆነው 18ኛው ነው. What is the equation of the hyperbola with foci f1 minus 2 1 and f2 8 1 ነው የሚለን. ስለዚህ ይሄ conjugate axisአችን ደግሞ 8 ነው ይለናል. ስለዚህ there are some things that we know in mathematics ማለት ነው, especially when it comes to hyperbola. የconjugate axisአችን ልኬት የሚሆነው 2b ነው የሚሆነው. ስለዚህ 2b 8 ተሰጠን ማለት this gives us that 2b over 2 is equal to 8 over 2, which gives us b is equal to 4 የሚለውን equation እናውቃለን. ከዛ በኋላ let's find our center. ሴንተራችንን ለማግኘት የሁለቱ foci midpoint ነው የሚሆነው. ስለዚህ foci 1 and foci 2 ደምረን ለሁለት እናካፍላለን. ስለዚህ foci 1 plus foci 2 ሲካፈል ለሁለት ይሰጠናል ሴንተር ነው, which gives us minus 2, 1 ሲደመር 8, 1 ለሁለት ነው እናካፍለው. This gives us minus 2 plus 8, 1 plus 1 ይለናል. ይህን ለሁለት እናካፍላለን. Eventually it comes 6, 2 over 2 ይመጣል. ስለዚህ 6ን ለሁለት ስናካፍል 3, 2ን ደግሞ ለሁለት ስናካፍል 1 ይመጣል. This gives us our center ወይ midpoint for the foci that we are given ማለት ነው. ስለዚህ these 2 points ከያዝን በኋላ let us proceed. Let me remove all of this እና እንቀጥላለን. b is equal to 4 and center is equal to 3, 1. ስለዚህ ይሄንን ከያዝን በኋላ there is something that we know ማለት ነው. What we know is that የሴንተራችንን equation ካወጣን በኋላ የሴንተራችንን midpoint ካወጣን በኋላ እና b ካገኘን በኋላ there is one equation, a square is equal to b square minus a square is equal to c square minus a square is equal to c square minus b square የሚል equation እናውቃለን. ስለዚህ a square is equal to c square minus b square የሚለውን እናውቃለን. ይሄንን ካወቅን በኋላ let's define our c ምን ያክል ነው? c ማለት ከሴንተራችን እስከ አንደኛው ፎከስ ድረስ ያለው የርዝመት ልኬት ነው. ስለዚህ ሴንተራችን which is 3, 1 ሲቀነስ አንደኛው ፎሳይን መቀነስ እንችላለን, which means minus 2, 1. የነዚህ የሁለቱ ፖይንቶች ርቀት c ይሰጠናል. ስለዚህ eventually this becomes 3 minus 2, 1 minus 1 ይመጣል. ስለዚህ this finally becomes 3 plus 2, 0 ይመጣል 5, 0 ማለት ነው. ስለዚህ የዚህ midpoint የዚህ ቬክተር ሌንግዙ 5 square plus 0 square under root ነው. እችን ላስተካክላት, under root ነው. ስለዚህ ይሄኛው under root ከሆነ under root 5 square plus 0 square, which gives us 25 plus 0. under root of 25 is equal to 5. 5 is equal to c. ስለዚህ ሁለት የምናውቀውን ቫልዩ አግኝተናል, ዋን ቫልዩ ብቻ ነው የቀረን. እሱን ለማግኘት እንሞክር. ስለዚህ ቢን አግኝተናል, ሲንም አግኝተናል, ኤ ነው የቀረን. ስለዚህ ይሄንን ለመጠቀም እንሞክር. a square is equal to c 5 ነው 5 square minus b 4 ነው 4 square, which gives us 25 minus 16. 25 minus 16 is equal to 9. ስለዚህ a square is equal to 9. So a is equal to under root of 9, meaning plus or minus 3. But we know that እዚህ ጋር ዲስታንስ ስለሆነ እየተጠየቅን ያለ ነው. ዲስታንስ ደግሞ ኔጌቲቭ ስለማይሆን ኔጌቲቭን አንወስድም. ስለዚህ by default a is equal to positive 3 እናገኛለን ማለት ነው. ስለዚህ we have everything that we need to make the equation that we are asked ማለት ነው. የተጠየቅነው equation ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ አሉ. እንደገና እንጻፈውና to make it a bit clear, a is equal to 3, b is equal to 4, c is equal to 5 አግኝተናል. Another thing that we know is that the center is 3, 1. ስለዚህ እንደምናየው እዚህ ጋር ፎከሳችን የኤክስ ቫልዩአችን ብቻ ነው የሚለያየው, ሚኒንግ የዋይ ቫልዩአችን አንድ አይነት ነው. አክሲሳችን የሚያልፈው
በx is equal to ይቅርታ በy is equal to 1 አድርጎ ነው ማለት ነው። y is equal to 1 አድርጎ ከሆነ ደግሞ የሃይፐርቦላችን አክሲስ የሚያልፈው we know that this is a horizontal hyperbola ማለት ነው። ሃይፐርቦላው ሆሪዞንታል እንደሆነ እናውቃለን። ሆሪዞንታል ከሆነ ደግሞ የምናውቀው አንድ ኢኩዌሽን አለ which is x square over a square ይቅርታ x square አልኩኝ። this x square ብለን የምንጠቀመው is for a hyperbola whose center is the origin። እዚህ ጋር ግን የተሰጠን ሴንተራችን 3.1 ስለሆነ ይሄን እናስተካክለን ለመቀጠል x minus h square over a square minus y minus k square over b square is equal to 1 የሚል ኢኩዌሽን እናውቃለን። እዚህ ጋር ደግሞ የሴንተራችን 3.1 የh, k የሚወክል እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ the equation of the hyperbola that we are given is equal to h minus 3 square over a 3 ነው a squared ማለት 3 squared ነው 3 squared ደግሞ 9 ነው 9 minus y minus k ማለት ደግሞ 1 ስለሆነ y minus 1 squared over b ማለት ደግሞ 4 ነው b squared is 4 squared which is 16 is equal to 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚመስል ኢኩዌሽን ከምርጫዎቻችን ካለ እንይ x minus 3 squared is over 9 minus ስለዚህ ከተሰጠን ምርጫ ውስጥ እንደዚህ ሚል የለም። something that comes close is b which is x minus 5 squared over 9 minus y minus 1 squared over 16 is equal to 1 ነገር ግን እዚህ ጋር x minus 3 መሆን ያለበት x minus 5 ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መልስ የለውም ወይም ደግሞ መልሱ none ነው ብለን እናልፋለን። just to be safe ግን ባዶ መሰጠት ስለሌለበት especially in matrix questions ባዶ መስጠት ስለሌለብን something that's much closer to the real answer የሆነውን እንመርጣለን which is b ማለት ነው in this case. Moving on ቀጣዩ ጥያቄ is asking that when the polynomial p of x is equal to 3x the power of 6 plus 5x the power of 4 minus 7x the power of 3 plus 2kx squared plus 3 is divided by x plus 1 the remainder is 4 እያለ ነው። so we can actually divide አድርገን ሪሜይንደሩን ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን ሾርትከት እናያለን። ሾርትከት በምን መልኩ እንደሚሰራ እናያለን። when a polynomial is and polynomial በሊኒያር ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ በx minus c ሊኒያር ኤክስፕሬሽን p of xን ስናካፍለው p of x የተሰኘ ፖሊኖሚያልን በx minus c ስናካፍለው ሪማይንደሩ b የሚመጣ ከሆነ we know that p of c is equal to b የሚል አንድ ህግ አለ። ስለዚህ በዚህ ህግ ተመስርተን ጥያቄያችንን ለመስራት እንሞክር። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ከተሰጠን ሪማይንደራችን b የተባለው ቁጥር 4 ነው። c ተብሎ የተሰጠን ደግሞ x plus 1 ስለሆነ x plus 1 ደግሞ በሌላ መልኩ ሲጻፍ x minus 1 ስለሆነ እዚህ ጋር የተሰጠን የc ቫልዩ c is equal to -1 ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ይዘን እንቀጥል። let me remove all of this ይሄንን ከያዘን c is equal to -1 and b is equal to 4 ስለዚህ p of c is equal to 4 ወይም b ወይም 4 ማለት ነው። ስለዚህ p of c ማለት p of -1 is equal to 4 p of -1 እንስራ 3 into -1 the power of 6 plus 5 into -1 the power of 4 minus 7 into -1 the power of 3 plus 2k into -1 squared plus 3 የሚለውን ኤክስፕሬሽን እናውቃለን። ስለዚህ -1 በኢቭን ነምበር ስለሆነ ፓወር የተደረገው እዚህ ጋር 3 ትወርዳለች። 5 በተመሳሳይ በኢቭን ነምበር ስለሆነ ፓወሩ ፕላስ 5 ይላል። ነገር ግን እዚህ ጋር -1 ኦድ ነው ፓወር ያደረጋት ነምበር። ስለዚህ -1 ሆና ትወጣለች። -7 ታይምስ -1 ፕላስ 7 ይመጣል። ከዛ -1 አሁንም ስኩዌርድ ስለሆነ የሚደረገው ፖዚቲቭ 1 ይመጣል። ፖዚቲቭ 2k plus 3 is equal to 4 ስለዚህ 3 plus 5 is 8 8 plus 7 is 15 15 plus 3 is equal to 18 ስለዚህ 18 plus 2k is equal to 4 ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው ምንድነው 2k is equal to 4 minus 18 እናገኛለን 2k 4 minus 18 ነው
let me እዚህ ጋር ላጥፋና ላይ ለመቀጠል እንሞክር 2k is equal to 4 minus 18 ማለት minus 14 ነው k is equal to minus 14 over 2 minus 14 over 2 is equal to minus 7 ስለዚህ የk ዋጋ minus 7 ነው መልሳችንም minus 7 ይመጣል ማለት ነው question 20 እንቀጥል okay question 20 is asking us 20 meter high building አለ shadow 4 meter ነው meaning 20 meter gives up 4 meter shadow the same at the same time በተመሳሳይ ሁኔታ 35 meter casts a shadow of x meter በተመሳሳይ ሁኔታ 35 meter is equal to x meter shadow አለ ስለዚህ የx value ስንት ነው የሚለን let's use quick cross እዚህ ጋር 20 meter times x meter is equal to 4 meter times 35 meter this gives us 20x meter squared is equal to 4 በ35 140 ይመጣል 140 m squared በm squared ይጠፋል 20x is equal to 140 over 20 this gives us x is equal to 7 ሜትር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 7 የሚለው መልሳችን b ነው b እንላለን next question is which one of the following statements is true about f of x is equal to x squared minus 6x plus 10 ይለናል ስለዚህ let's እዚህ ጋር እየጠየቀን ያለው አንድ ስቴትመንት ተሰጥቶናል f of x is equal to x squared minus 6x plus 10 የሚለን ይሄንን ካገኘን በኋላ let's try to get it in the standard form of a parabola የፓራቦላን standard form ለመጠቀም እንሞክር የተሰጠን is y is equal to x squared minus 6x plus 10 የሚለን ስለዚህ ይሄንን ወደ perfect square form ለመቀየር እንሞክር y minus 10 is equal to x squared minus 6x minus 6x x squared minus 6x የሚለውን ወደ perfect square ለመቀየር minus 6ን ለሁለት አካፍለን squared እና ያደረግነውን ቁጥር እዚህ ላይ እንደምራለን on both sides ማለት ነው ስለዚህ minus 6 ለሁለት ሲካፈል minus 3 ነው minus 3 ደግሞ squared ሲደረግ 9 ስለሆነ plus 9ን እንጨምራለን on both sides ማለት ነው ስለዚህ y minus 10 plus 9 gives us y minus 1 is equal to x squared minus 6x plus 9 my x squared minus 6x plus 9 is also written in the form x squared minus 3 ቀደም ያገኘነው ማለት ነው minus 6 ለሁለት አካፍለን the whole squared ስለዚህ y minus 1 is equal to x minus 3 the whole squared this is in the form that y minus k is equal to 4p into x minus h the whole squared የሚለውን እናውቃለን ማለት ነው so ይሄንን ካወቅን what we know definitely is that ሴንተራችን የትኛው መሆኑን እናውቃለን ስለዚህ ሴንተራችን የሚገለጸው hk በሚለው ኢኩዌሽን ነው ስለዚህ hk እዚህ ጋር የh ቫልዩ 3 ነው 3 ኮማ የk ቫልዩ ደግሞ 1 ነው ስለዚህ 3 1 ቨርቴክሳችን ነው ወይም ለፓራቦላችን እዚህ ጋር ክሬት ላደረግነው ፓራቦላችን ቨርቴክሳችን እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩ ነው የተጠየቅነው መልሳችን a true እንደሆነ እናገኛለን just by getting the standard form of the parabola ማለት ነው the next ቀጣይ ያሉትን ማየት እንችላለን just to be safe መልሳችን ግን a እንደሆነ እናውቃለን graph of f opens downward graph of f open downward እንዲሆን እዚህ ጋር የኔጌቲቭ ሳይን ያስፈልገን ነበር ኔጌቲቭ ሳይን ቢኖር ኖሮ of course downward ነበር እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ ሳይን የለም the line x equals 1 is the axis of symmetry of the graph of f ይለናል እዚህ ጋር እንደምናየው x is equal to 1 is the axis of symmetry ነው እያለን ያለው x is equal to 1 ግን አይደለም the axis of symmetry እዚህ ጋር x is equal to 3 ነው ስለዚህ ልክ አይደለም እዚህ ጋር f of x is greater than or equal to 2 for all x in the domain of f ይለናል ለማንኛውም domain of f x y ከ2 ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ነው እያለን ያለው ስለዚህ ይሄኛው ልክ አይሆንም when we draw the graph of the parabola that we are given we see that this is false ስለዚህ መልሳችን ማን እንደሆነ እናውቃለን a እንደሆነ እናውቃለን a አክብበን እናልፋለን ማለት ነው moving on given a is equal to x an element of natural science such that x is less than 3 ይለናል let me remove all of this to make it a bit clear ይሄንን ለማጥፋት ልሞክርና
Okay, so x is an element of natural science where x is less than 3 ነው እያለን ያለው። ስለዚህ n list out ካደረግን 1 and 2 እናገኛለን። b is the set of all possible factors of 13. 13 እንደምናውቀው is a prime number. prime number ማለት ነው ማለታችን ደግሞ there are only two factors, two positive factors እንደሆነ እናውቃለን እንትን ከሆነ 13 and it's 1 and 13 itself. ስለዚህ 1, 13 እናውቃለን። ስለዚህ የተጠየቅነው b cross n ነው። b cross n ነው አገኘው የተባለው። b cross a ማለት ደግሞ one element from b ከመጀመሪያ ከወሰድን በኋላ one element of a እናስከትላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 ከb 1 ከa እንወስዳለን የመጀመሪያው 1 ከb አሁንም ድጋሚ እንወስድና 2 ከa እንወስዳለን ኮማ 13 ከb እንወስዳለን 13 ከb ወስደን ከa 1 እንወስዳለን next will be 13 አሁንም ከb ወስደን 2 እንወስዳለን ስለዚህ this is b cross a ይሄንን የሚያማክል ከዚህ ውስጥ ማን አለ 1 1 1 2 13 1 እና 13 2 ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል እዚህ ጋር መልሳችን c ይሆናል ማለት ነው ጥያቄያችን ላይ moving on the solution set of the equation 3 into absolute value of 2x minus 4 equals 6 minus 2 into absolute value of 1 minus 5x ይለናል ስለዚህ let us try to define this one በምን መልኩ እንደምንሰራው እንይ let me remove all of this let me write the expression 3 into 2x minus 4 equals 6 minus 2 into 1 minus 5x ይለናል ስለዚህ ይሄንን ከያዝን በኋላ let us see the critical points ማለት ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ ኤክስፕሬሽናችንን especially the ones that are in absolute value 0 የሚያመጡብን ነው ምክንያቱም ይሄን የምናገኝበት ምክንያት ምንድነው absolute value ውስጥ የገባ ማንኛውንም ኤክስፕሬሽን ከ0 በላይ ሲሆንና ከ0 በታች ሲሆን የተለያየ ኤክስፕሬሽን እንዳለው ስለምናውቅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካወቅን let us try ለመስራት እንሞክር እሺ so የመጀመሪያው 2x minus 4 is equal to 0 giving us 2x is equal to positive 4 x is equal to 4 ለሁለት ሲካፈል x is equal to 2 is one critical point ሌላኛው critical point 1 minus 5x is equal to 0 ነው 1 is equal to 5x giving us x is equal to 1 over 5 ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካወቅን በኋላ እነዚህን critical points ይዘን ማን solution set ሊሆኑ እንደሚችሉ እንሰራለን ማለት ነው moving on ከዚህ ከቀጠልን በኋላ let me move እዚህ ጋር for expression x is equal to 2 የመጀመሪያው አለን እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር x is equal to 1 over 5 ለማስቀደም ልሞክር ስለዚህ ሁለቱም ቫልዩዋችንን ካገኘን በኋላ x is equal to 1 over 5 አለ x is equal to 2 አለ 1 over 5 is less than x is less than 2 እዚህ በመካከላችን ይኖራል 2 is less than x በቀኝ በኩላችን ይኖራል and x is less than 1 over 5 የሚለው ደግሞ በመጨረሻው በኩላችን ይኖራልናል ማለት ነው ስለዚህ x is equal to 1.5 ሲሆን የሚሆን አለ x is equal to 2 ላይ አለ እነዚህን በሙሉ ለማስከተል ለመስራት እንሞክር ማለት ነው definitely እያንዳንዳቸውን በመውሰድ so critical pointአችንን ካገኘን በኋላ let's በሶስት እንክፈለው ነምበር ላይናችንን የመጀመሪያው ኬዝ ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ 1 over 5 ያለው ነው ሁለተኛው ከ1 over 5 እስከ 2 ድረስ ያለው ነው ሶስተኛው ከ2 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ያለው ነው ይሄንን ተጠቅመን ለመስራት እንሞክር የመጀመሪያው ተርማችን 2x - 4 ነው በአብሶሉት ቫልዩ ሁለተኛው ተርማችን ደግሞ 1 - 5x ነው ስለዚህ 2x - 4 in this interval ኔጌቲቭ መሆን አለበት ምክንያቱም this makes it below 0 ስለዚህ -2x + 4 ሆኖ ይወጣል the same happens within this interval ስለዚህ -2x + 4 ይሆናል ነገር ግን ከ2 በበለጠ ጊዜ ከ0 በላይ ስለሚያደርገው ተርማችንን ፖዚቲቭ እንደሆነ መውጣት ይችላል which gives us 2x - 4 ማለት ነው the same happens እዚህኛው ጋር ግን በተቃራኒ ምክንያቱም 1 - 5x ስለሆነ በዚህኛው ኬዝ ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ 1 over 5 ባለበት ኬዝ ላይ 1 - 5x ሆኖ ይወጣል ነገር ግን ከ1 over 5 በበለጠ ጊዜ ኔጌቲቭ ነው መውጣት አለበት meaning 1 - 1 + 5x ይሆናል the same happens in this
2 to ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኢንተርቫል ድረስም በተመሳሳይ -1 + 5x ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ በእነዚህ ኬዝ ተጠቅመን ኬዝ 1 ኬዝ 2 እና ኬዝ 3 ብለን ለእያንዳንዳቸው መልስ ለማግኘት እንሞክር። ስለዚህ ኬዝ 1ን እንስራ። ኬዝ 1 ሁለቱ አንደኛው ኔጌቲቭ ሌላኛው ፖዚቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ሚኒንግ 3 into -2x + 4 is equal to 6 - 2 into 1 - 5x ብለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይሄንን ስናገኝ -6x + 12 is equal to 6 - 2 + 10x ይመጣል። ስለዚህ ላይክ ተርማችንን ስናሰባስብ 12 - 6 - 2 is equal to 4 ስለዚህ 4 ወደ ጎን ስትመጣ 12 - 4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 12 - 4 is equal to 10x plus 6x ይመጣል which giving us 8 is equal to 16x ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከያዝን በኋላ 8 over 16 is equal to x ይመጣል። ስለዚህ 8 over 16 is equal to 1 over 2 is equal to x። ነገር ግን እንደምናየው 1 over 2 ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ 1 over 5 ድረስ ያለ የሚገኝ ቁጥር አይደለም። ስለዚህ this means that this cannot be an answer ይሄ ኖ ሶሉሽን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ሶሉሽን ይሆናል ይሄ። ስለዚህ ኬዝ 1አችንን አግኝተናል፣ ሶሉሽን አላገኘንም። ኬዝ 1አችንን እናጥፋና ኬዝ 2 ለመስራት እንሞክር። ኬዝ 2 ለመስራት ስንሞክር ኬዝ 2 ላይ ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ በሚሆኑበት ጊዜ ነው giving us 3 into -2x plus 4 is equal to 6 minus 2 into -1 plus 5x አድርገን እንሞክረዋለን። giving us -6x plus 12 is equal to 6 plus 2 minus 10x ይሰጠናል። -6x and -10xን አንድ ላይ ስናሰባስባቸው 4x ይመጣል። 12 ወደዚህ ስታልፍ 6 plus 2 minus 12 ይመጣል meaning 8 minus 12 giving us -4 ይሰጠናል። x is equal to ስለዚህ -1 ይመጣል -4 over 4 ስለዚህ -1 ደግሞ እንደምናየው እዚህኛው ኢንተርቫል ውስጥ የሚገኝ አይደለም giving us ይሄኛውንም ኬዝ 2ንም ኖ ሶሉሽን ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ከያዝን በኋላ ኬዝ 3 ለመስራት ደግሞ እንሞክር። ኬዝ 3 ለመስራት ስንሞክር ደግሞ የላይኛው ተርማችን ፖዚቲቭ የታችኛው ኔጌቲቭ ሲሆን ነው እንደዚህ የምናደርገው። giving us 3 into 2x minus 4 is equal to 6 minus 2 into -1 plus 5x ነው። 6x minus 12 is equal to 6 plus 2 minus 10x ይመጣል። 6x 10x ወደዚህ ስታልፍ 6x plus 10x is equal to 6 plus 2 plus 12 ይመጣል giving us 16x is equal to አንድ ላይ ይሄኛውን ስንደምረው 20 ይመጣል። ስለዚህ 20 ከመጣ over 16 over 16 x is equal to በ2 10 በ2 8 again በ2 5 በ2 4 ይመጣል giving us 5 over 4 which is less than 2 ስለዚህ ከሁለት በታች ስለሆነ እዚህኛው ኢንተርቫል ላይ አሁንም አይገኝም giving us third case no solution ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካገኘን ምን እናውቃለን? መልስ እንደሌለንና መልሳችን ኤምፕቲ ሴት እንደሆነ እናውቃለን። መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን የ23ኛው ጥያቄ መልስ ይሆናል። ሙቪንግ ኦን 24ኛውን እንሰራለን። the solution set of the inequality 2x - 3 times x plus 5 is less than or equal to 0 ይለናል። ስለዚህ 2x - 3 times x plus 5 is less than or equal to 0 ይሄንን አንድ የምናውቀው ነገር አለ። ስለዚህ አይዘር ተርም ኔጌቲቭ የሚሆን ከሆነ ያንሳል ወይም ደግሞ 0 ከሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናውቃለን። ይሄንን ካወቅን ክሪቲካል ፖይንታችንን በተመሳሳይ አሁንም እናገኛለን። 2x - 3 is equal to 0 giving us x is equal to 3 over 2 ያመጣልናል። ዋን ክሪቲካል ፖይንታችን እቺ ነች። ሁለተኛ ክሪቲካል ፖይንታችን x plus 5 is equal to 0 ነው giving us x is equal to -5 ይሄ ሁለተኛ ክሪቲካል ፖይንታችን። እነዚህን ክሪቲካል ፖይንቶች ይዘን ለማግኘት እንሞክራለን የትኛው ቦታ ላይ ኔጌቲቭ እንደሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር -2 አለች -5 አለች ይቅርታ እዚህ ጋር -5 አለች እዚህ ጋር 3 over 2 አለ እዚህ ጋር 3 over 2 አለ -5 is less than x is less than x is less than 3 over 2 በመካከል አለ 3 over 2 is less than x በቀኝ በኩል አለ x is less than -5 ደግሞ በመጨረሻው በግራ በኩላችን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር 2x - 3 እናስቀምጣለን ከታች ደግሞ x plus 5 እናስቀምጣለን። ስለዚህ
within this interval 2x minus 3 ምን ይመጣል? 2 times minus 6 ለምሳሌ ብንወስድ 2 times minus 6 minus 12 ነው። minus 12 minus 3 ደግሞ minus 15 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ እንደሚያመጣ እናውቃለን። minus 5ም በተመሳሳይ minus 5 times 2 minus 10 minus 3 ስናደርግ minus 13 ስለሚመጣ ኔጌቲቭ እንደሚመጣ እናውቃለን። አሁንም በተመሳሳይ እዚህኛው ኢንተርቫል ላይ ኔጌቲቭ ይመጣል። ነገር ግን 3/2 ስንተካ 2 times 3/2 3 ይሰጠናል። 3 minus 3 0 ስለሚመጣ እዚህ ጋር 0 እናደርጋለን። በ3/2 በላይ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፖዚቲቭ ያመጣል። ለታችኛው ደግሞ ከ-5 በታች የሆነ ቁጥር ስንጠቀም ኔጌቲቭ ይመጣል። -5ን ስንጠቀም 0 ይመጣል። ከ-5 በላይ ያሉ ቁጥሮችን በሙሉ ስንጠቀም ፖዚቲቭ ይመጣል። ስለዚህ የሁለቱ ብዜት ስለሆነ እዚህ ሳይናቸውን አባስተን የሁለቱ ብዜት ምን እንደሚመጣ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። giving us 2x - 3 times x + 5 የሚመጣው ሳይን ምንድን ነው? ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ነው የሚመጣው። ማይነስ ታይምስ 0 0 ነው። ማይነስ ታይምስ ፕላስ ማይነስ ነው። 0 ታይምስ ፕላስ 0 ነው። ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ደግሞ በመጨረሻ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ እኛ የምናውቀው አንድ ነገር ምን አለ? ኔጌቲቭ የሚያመጣው ሚኒንግ ከዜሮ በታች የሚያመጣው በ-5 እና በ3/2 መካከል ያለ ኤክስን ስንጠቀም ነው። ፕላስ ሌላ የምናውቀው ደግሞ -5 እና 3/2 ስንተካ 0ን ያመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ የሚለን ጀስት ለዛም ብቻ አይደለም እኩል የሆነ ዓለም ስላለን ዜሮንም የሚያመጣ ነገር እንድንጠቀም ስለሚፈለግ ኢንተርቫላችን ማን ይሆናል? -5 3/2 ክሎዝድ ኢንተርቫል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማን አለ? ክሎዝድ ኢንተርቫልን እንድንጠቀም የሚያደርገን a አለ። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? እዚህ ጋር a ይሆናል ማለት ነው። moving on the solution set of the equation 3 times log 9x log x of to the base 9 minus 2 times log x squared to the base 9 minus log 8 to the base 4 is equal to -1 የሚላል። let's check this one ማለት ነው። ስለዚህ as let me remove all of this እና ምን እናውቃለን? ኤክስፕሬሽናችንን እንጻፈው 5 times log of x to the base 9 minus 2 times log x squared to the base አሁንም 9 minus log of 8 to the base 4 is equal to -1 እያለን። ስለዚህ ይሄንን ካገኘን let's check this one። የመጀመሪያው 5 times log to the base 9 of x minus x squared ካለ ፓወራችንን ወደዚህ አምጥተን ማባዛት እንደምንችል እናውቃለን። meaning 2 times 2 log to the base 9 of x minus log 8 to the base 4 የሚለውን ደግሞ log to the base 2 of 8 over log to the base 2 of 4 አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። is equal to -1 ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አመጣን? 5 times log to the base 9 of x minus 4 log to the base 9 of x minus log to the base 2 of 2 cubed over log to the base 2 of 2 squared is equal to -1 ይሄን እናውቃለን። ስለዚህ 5 log to the base 9 of x minus 4 log to the base 9 of x ማለት 1 log to the base 9 of x ይሰጣል። log to the base of 2 times 2 cubed over log 2 squared to the base 2 የሚለው ደግሞ 3/2 እንደሆነ እናውቃለን is equal to -1። ስለዚህ ይሄንን ከያዝን let's move on ማለት ነው። moving on እዚህ ጋር ምን እናውቃለን? log to the base 9 of x is equal to -1 plus 3/2 which gives us -2 plus 3/2 giving us 1/2 ይሰጣል። ስለዚህ log to the base 9 of x is equal to 1/2 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 9 to the power of 1/2 is equal to x ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? √9 is equal to x giving us x is equal to plus or minus 3 ማለት ነው። ስለዚህ plus or minus 3 ነው ያዘው። ከዚህ ውስጥ ማን ነው 3 ይዞናል። ስለዚህ ሶሉሽን ሴት ኦፍ የተሰጠን ሶሉሽን ሴት እዚህ ጋር ፕላስ ወይ ማይነስ 3 መሆን ይችላል። ከተሰጡን ውስጥ ደግሞ ፕላስን የያዘው 3 ስለሆነ ሲ እናደርጋለን ማለት ነው። moving on the histogram below shows the recorded temperature in degrees Celsius of a certain town in Ethiopia for the first 15 days of March 2023 ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንን ከያዝን then which one of the following statements is true about the data represented by the histogram ይለናል። so let's check እዚህ ጋር let me remove all of this በደንብ ቼክ ለማድረግ እንዲመቸን
ሂስቶግራማችን እዚህ ጋር ሰጥቶናል። ስለዚህ በፍሪኩዌንሲ ካስቀመጥ ነው ይሄንን በሙሉ በፍሪኩዌንሲ እናስቀምጠው ካለ 15 ዲግሪ ፍሪኩዌንሲው አንድ ጊዜ ነው። 17 ፍሪኩዌንሲው ሁለት ጊዜ ነው። 19 ፍሪኩዌንሲው በተመሳሳይ ሁለት ጊዜ ነው። 21 ፍሪኩዌንሲው አንድ ጊዜ ነው። 22 ፍሪኩዌንሲው 5 ጊዜ ነው። 24 ደግሞ ፍሪኩዌንሲው 3 ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄንን ካገኘን በኋላ ሌትስ ቼክ ምርጫዎቻችን A for 45% of the day the temperature was more than 19 degrees Celsius ከ19 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ያለው እነዚህ መደመር ነው 1 + 5 + 3 giving us 9 ይሰጠናል። ቶታሊ 9 + 2 7 + 2 11 + 1 is 12 ስለዚህ 9 የ12 ምን ያክል ፐርሰንት መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። if 12 is equal to 100 9 is equal to x ብለን ክሪክሮስ ካደረግን በኋላ x is equal to 900 over 12 which comes very close to 900 over 12 comes very close to 75% ማለት ነው። ስለዚህ 900 over 12 75% እንጂ 45% አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። the highest frequency is 3 highest frequencyችን ግን እዚህ ጋር 5 እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ መልስ አይሆንም። the mode of the data is 22 degree Celsius ስለዚህ most frequently ከነዚህ ውስጥ አፒር ያደረገው 22 ነው እያለን ነው። again the highest frequency 22 ስለሆነ መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው። the temperature was 24 degree Celsius for 2 days 24 degree Celsius ግን የሚሆነው ለ3 ቀን ስለሆነ መልሳችን C መሆኑን እናረጋግጣለን። C ናክበን እናልፋለን። moving on a car started moving 9 km to the east let me remove all of this to visualize ካደረግነው ስለሚቀለን 9 እዚህ ጋር 9 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ተጓዘ 9 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ተጓዘ 9 ኪሎ ሜትር 1 east then moves 4 km to the north ከዛ 4 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ወደ ኖርዝ 4 ኪሎ ሜትር and then 12 km towards west to reach its destination 12 ኪሎ ሜትር ወደ ዌስት ተጓዘ 12 ኪሎ ሜትር ስለዚህ how far has the car traveled from its starting point ነው የሚለን ስለዚህ ምን ያክል ጉዞ ተጉዟል ወደ ከስታርቲንግ ፖይንቱ ተነስቶ ነው የሚለን ስታርቲንግ ፖይንቱ ተነስቶ ምን ያክል ተጉዟል ሲለን የተጓዘውን ዲስታንስ ስለሆነ የተጠየቅነው ዲስታንስ ደግሞ የተጓዛቸው ዲስታንሶች አንድ ላይ ተደምረው ነው giving us 9 + 4 + 12 ስንት ይሰጣል together 25 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል ስለዚህ መልሳችን ስንት ነው 25 D ማለት ነው እዚህ ጋር 28ኛውን እንስራ 28ኛው ምን ይለናል a group of students 5 from group 10 grade 10 grade 10 is equal to 5 and from grade 8 from grade 11 is equal to 8 and 2 from grade 12 is equal to 2 is to be formed. If a student is chosen randomly from this group, what is the probability that the chosen student is either from grade 10 or grade 12? ስለዚህ ከgrade 10 ወይም ከgrade 12 የመሆኑን probability ወይም ቻንሱን አስሉ ነው የተባለው። ስለዚህ ይሄንን ካወቅን ቶታላችንን እናገኝ። ቶታላችን 5 + 8 + 2 ነው giving us 15 in total ማለት ነው። ስለዚህ the probability ወይም ደግሞ probability of grade 10 የመሆኑ G10 ኦቨር ቶታል ነው የምናገኘው ስለዚህ G10 ማለት 5 ኦቨር ቶታል 15 ነው probability of grade 12 የመሆኑ ደግሞ G12 ኦቨር ቶታል ነው የምናገኘው giving us 2 over 15 አሁን የተጠየቅነው ግን either from grade 10 or grade 12 ነው giving us that flexibility that we get from getting someone from either group ስለዚህ ከአይዘር ግሩፕ እንድናገኝ ከሆነ የተጠየቅነው ሰሜሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰም እናደርጋለን የሁለቱም ፕሮባቢሊቲዎች አንድ ላይ እንደምራለን ማለት ነው ስለዚህ የሁለቱም ፕሮባቢሊቲዎች ለመደመር እንሞክር ስለዚህ probability of G10 plus probability of G12 ማለት ነው probability of G10 ማለት 5 over 15 ነው probability of G12 ማለት ደግሞ 2 over 15 ነው አንድ ላይ ሲደመሩ 5 plus 2 giving us 7 over 15 ይሰጠናል ስለዚህ መልሳችን ማን ነው 7 over 15 ወይም D ይሆናል መልሳችን ማለት ነው 29 what is the value of limit of x squared minus 1 over x squared plus 1 as x approaches 1 ነው ያለን ያለው ስለዚህ the first step when we calculate a limit of something is
try to substitute ስለዚህ substitute ለማድረግ ነው መጀመሪያ መሞከር ያለብን substitute አድርገን የማይመጣ ከሆነ ነው for further instructions መሞከር ያለብን ስለዚህ የተሰጠን limit of x squared minus 1 over x squared plus 1 as x approaches 1 ነው ስለዚህ 1ን መጀመሪያ ታክተን ሞክራለን 1ን ታክተን የማይሆን መልስ ከመጣለን ወደ ቀጣይ ስቴፖች እናልፋለን 1 squared minus 1 over 1 squared plus 1 giving us 1 minus 1 over 1 plus 1 giving us 0 over 2 ስለዚህ መልሳችን ማን 0 ነው ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ መልስ ስለሆነ የመጣልን for further ስቴፖች ጋር መሄድ አያስፈልገንም መልሳችን 0 ወይም a ይሆናል ማለት ነው the next question የማትሪክስ question ነው የማትሪክስ questionአችንን ለመስራት እንሞክር ሁለት ማትሪክሶችን እንድናባዛ ተሰጥቶናል ካባዛን በኋላ ውጤታቸው ተሰጥቶናል ነገር ግን ሁለት የጎደሉ ቫሪያብሎች አሉ እነሱ ቫሪያብሎች ቫልያቸው ማን ነው የሚሆነው ነው እየተጠየቅን ያለነው ስለዚህ የመጀመሪያው 2 - 1 a 4 ነው ሁለተኛው 1 b - 1 3 ነው ከዛ እኩል ይሆናል 3 1 - 1 80 ስለዚህ ይሄንን ይዘን ቫሪያብላችንን የያዙትን ብቻ ማስላት በቂ ነው ምክንያቱም ሌላው ሁሉንም እናስላካለን አላስፈላጊ የሆኑ ስሌቶች ስለምናሰላ ቫሪያብላችንን ያዘውን ብቻ ካሰላን በቂ ነው ስለዚህ ማንን እናሰላለን this part and this partን ካሰላን በኋላ ይሄኛው part as a third መውሰድ እንችላለን ካወጣን በኋላ ይሄንን ሁለቱን ቫልዩዎች ያላቸውን ብቻ ከሰራን በቂያችን ነው ማለት ነው የ-1 እና የ1 ሌላ አላስፈላጊ ሆነ ብዜት መስራት ስለሌለብን ስለዚህ 2 times 1 plus a times -1 is equal to -1 ይሰጠናል 2 plus minus a is equal to -1 giving us 2 plus 1 is equal to a 3 is equal to a ስለዚህ የa value 3 እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው the next የምናሰላው ምንድነው የbን value ነው የbን value ስናሰላ ደግሞ 2 times b ይሄኛው ኮለመን ከዚህኛው ሮ ጋር ማለት ነው ይሄኛው ሮ ከዚህኛው ኮለመን ጋር times plus -1 times 3 is equal to 1 ይሰጠናል 2b minus 3 is equal to 1 ይሰጠናል 2b is equal to 1 plus 3 which is also 4 ስለዚህ 2b is equal to 4 over 2 giving us b is equal to 2 ስለዚህ የኤንም የቢንም ቫልዩ አገኘን ማለት ነው ሲምፕሊ አላስፈላጊ ኢኩዌሽኖችን ከማስላት ተገድበናል ይሄንን ካገኘን በኋላ a is equal to 3 b is equal to 2 አግኝተናል ስለዚህ ሪስፔክቲቭሊ ስለሆነ የተጠየቅነው 3,2 የያዘውን እንመርጣለን 3,2 d ነው ስለዚህ መልሳችን እዚህ ጋር d ይሆናል ማለት ነው moving on a fair die is going to be rolled once and let e1 be the event that an even number occurs e2 ደግሞ prime number occurs ያደርግ e3 ደግሞ multiple of 3 occurs ያደርግ e4 ደግሞ multiple of 5 occurs ያደርግ ነው ስለዚህ የተጠየቅነው which of the following pairs of events are mutually exclusive mutually exhaustive አላለም mutually exclusive ነው something that we need to know the difference between እነዚህ መካከል mutually exhaustive ነው ማለት ሁለቱ ተደምረው full ሬንጃችንን ይሰጡናል mutually exclusive ናቸው ማለት ግን ሁለቱ ሼር የሚያደርጓቸው ምንም አይነት ኤሌመንቶች የሉም ማለት ነው ስለዚህ ቪዥዋላይዝ ብናደርገው ይቀለናል e1 even number ነው ስለዚህ ፌር ዳይ ትሮስ እናደርግ even ነምበሮቻችን ማን ናቸው 2, 4, 6 ናቸው ከነዚህ አይወጣ e2 ፕራይም ነምበራችን ማን ናቸው 2, 3, 5 ናቸው እሺ e3 ደግሞ multiple of 3 ነው multiple of 3 ያችን ደግሞ ማን ናቸው 3, 6 ናቸው e4 አችን ደግሞ multiple of 5 ነው multiple of 5 አችን ማን ነው 5 ብቻውን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካወቅን mutually exclusive የሆኑ ማን ናቸው ማለትም ምንም አይነት ኤሌመንት ሼር የማያደርጉ e2 እና e3 3 ሼር እንደሚያደርጉ እናውቃለን e2 እና e1 ደግሞ 2 ሼር ያደርጋሉ e3 እና e1 ደግሞ 6 ሼር ያደርጋሉ e4 እና e2 ደግሞ 5 ሼር ያደርጋሉ ነገር ግን የምናውቀው ምንድነው e3 and e4 ምንም ሼር የሚያደርጉት ኤሌመንት የላቸውም e3 ላይ 3 6 ነው e4 ላይ ደግሞ 5 ስለሆነ mutually exhaustive ናቸው ማለት ነው ይቅርታ mutually exclusive ናቸው ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ e3 እና e4ን ያዘው ማን ነው yes c አለ c ን እንመርጣለን መልሳችን c ይሆናል ማለት ነው next 32ኛው ጥያቄያችን ነው የሚሆነው
32ኛው ጥያቄያችንን ስንሰራ የተጠየቅነው ምንድነው? the following is the distribution of the weight of 40 students in a certain class ነው የሚለን። ይሄንን ላጥፋው። በሰርቴን ክላስ ውስጥ distribution of weight of 40 ስቱደንቶች ተሰጥቶና ይሄን ተጠቅመን ወይም ይሄንን ይዘን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። then for the data given above what is the median weight in kilogram? ስለዚህ ሚዲያን ዌይታችንን ለማስላት መጀመሪያ ቶታላችንን ወይም ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲያችንን ለማስላት እንሞክር። ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲያችንን ስናሰላ የመጀመሪያው 40 to 48 አለ፣ 49 to 57 አለ፣ 58 to 66 አለ፣ 67 to 75 አለ፣ 76 to 84 አለ። የመጀመሪያው ላይ 8 ነው። የዚህኛው ኩሙሌቲቫችንን ነው እያሰላን ያለው ፍሪኩዌንሲያችን እዚህ ጋር እንደተቀመጠልን ሆኖ 18 ሲደመር 8 የሚሰጠን 26 ነው። 26 plus 7 የሚሰጠን 33 ነው። 33 plus 5 38 ይሰጠናል። 38 plus 2 40 ይሰጠናል። ይህን ካገኘን ቶታል ፍሪኩዌንሲያችን 40 እንደሆነ እናውቃለን። 40 is equal to ፍሪኩዌንሲ ቶታላችን ወይም n እንለዋለን። ይሄን ለሁለት ስናካፍለው n over 2 እናገኛለን። giving us 20 n over 2 20 እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ 20 ከሆነ 20ን የያዘው ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ከነዚህ ውስጥ 26 ነው። 26 ከ26 ከሆነ በሚዲያናችን የሚገኘው በዚህ ክላስ መካከል ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ክላስ ሎወር ባውንዳችን ሌትስ ፊገር አውት ሎወር ባውንዳችን በኤል ነው የምንወክለው 49 minus 5 ነው። 49 minus 5 48.5 ነው። ስለዚህ ሎወር ባውንዳችን 48.5 ይመጣል። The frequency that cumulative frequency that is immediately before the class that the median is found in ደግሞ 8 እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ f is equal to 8 እንላለን። ከዛ ዊድዛችንን ደግሞ የምናውቀው 57 ሲቀንስ 49 ካደረግን በኋላ which we get 8 ካገኘን በኋላ 1 እንደምርበታለን። ስለዚህ 8 ሲደመር 1 ዊድዛችን 9 ይመጣል ማለት ነው። ዊድዛችንን ካገኘን በኋላ frequency of the class that the median is found in እዚህ ጋር 18 አለ። ስለዚህ f is equal to 18 ይሄንን ካወቅን let's just substitution ነው የሚሆነው። የሚዲያን ኢኩዌሽን እናውቃለን is equal to L plus n over 2 minus f times width over frequency of the class the median is found in ነው። ስለዚህ Lአችን 48.5 ነው ሲደመር n over 2 20 አግኝተናል። 20 minus fአችን 8 ነው times width 9 ነው። ፍሪኩዌንሲያችን ደግሞ 18 ነው። ስለዚህ በ9 1 በ9 2 ይቀራል። 20 ሲቀነስ 8 12 ነው። 12 ሲካፈል ለ2 ደግሞ 6 ነው። ስለዚህ 48.5 ሲደመር 6 መጨረሻው 54.5 ይመጣል መልሳችን። ስለዚህ 54.5 ነው። እዚህ ጋር መልሳችን 54.5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ አይደለም እዚህ ጋር ዲ ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው። moving on in a certain month of year the temperature of a city was recorded and presented as follows ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሰጠናል which one of the following is the cumulative frequency of the fourth class cumulative frequency of the fourth class የሆነው የትኛው ነው የሚለን። ስለዚህ እየደመረን እንሂድ። 2 አለ 9 ሲደመር ከበፊቱ ያለው 2 11 ይመጣል። 11 ላይ ደግሞ አሁንም 11ን ስንደምር 22 ይመጣል። 22 ላይ 5ን ስንደምር 27 ይመጣል። 27 ላይ 3ን ስንደምር 30። ስለዚህ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ አሁን የጻፍኳቸው ናቸው 2 11 22 27 እና 30። የሶስተኛው ክላስ ነው የተጠየቅነው። ይቅርታ የአራተኛው ክላስ ፎርዝ ክላስ። ስለዚህ እነዚህ ውስጥ ፎርዝ ክላስ 1 2 3 4 ፎርዝ ክላስ ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ 27 ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ 27 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር a is equal to ተብሎ የተሰጠን ማትሪክስ አለ። የተጠየቅነው ትራንስፖዝድ የትኛው ነው ነው። ስለዚህ n ትራንስፖዝ ስናደርገው ጀስት ሮ እና ኮለመኑን መቃየር ስለሆነ ቀያየርን ስናስቀምጠው a ትራንስፖዝድ is equal to 1 minus 1 ታች አለ 0 2 ታች አለ -3 6 ታች አለ። ስለዚህ ይሄንን የሚያማክለው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው? 1 -1 0 2 -3 6። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። Next question, on the set of natural numbers n, which one of the following propositions has a truth value true ይለናል። ስለዚህ for all x there exists a y in which x times y is less than x ይለናል። ስለዚህ ለማንኛውም x አንድ y ኤግዚስት ያደርጋል with
ኤክስን ከዛ ቁጥር ጋር ማንኛውንም ኤክስ ከአንድ ቁጥር ጋር ስናባዛው ከራሱ በታች የሆነ ቁጥር ይመጣልናል ነው የሚለን። ስለዚህ ከራሱ በታች የሆነ ቁጥር አንድን ቁጥር ስናባዛው ሊመጣ የሚችለው if we multiply is with negative ነው፣ በኔጌቲቭ ካባዛ ነው ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ብዜቱ ይሄው የy ቫልዩ ከአንድና ከአንድ በላይ የሆኑ ቁጥሮች ስለሆኑ በእነዚህ ቁጥሮች ስናባዛ ሁልጊዜም ቫልዩ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ ስለማይመጣ መልስ የለንም ብለን ይሄኛውን ፎልስ እናደርጋለን። ቢ For all x there exists a y in which x minus y is equal to 5 ነው የሚለን። ስለዚህ ለማንኛውም x የሆነ y አለ፣ እዛ x ላይ y ስንቀንስ 5 ይመጣል ብሎ ነው እየተናገረን ያለ። ስለዚህ let's just see a specific case። እዚህ ጋር ኬዛችን xን 5 ብናደርገው 5 minus y is equal to 5 ብሎ ነው እየገለጸልን ያለው። ስለዚህ 5 minus y is equal to 5 ከሆነ የy ቫልዩ እዚህ ጋር 0 መሆን አለበት። 0 ግን የናቹራል ነምበር ኤሌመንት አይደለችም። ስለዚህ ፎልስ የሚያደርግልን ስላገኘን እዚህ ጋር መልስ አይሆንም ብለን እንወስዷለን። ሲ ደግሞ for all x and for all y if x is not equal to y it means x is greater than y እያለን ነው። ስለዚህ ለማንኛውም x እና ለማንኛውም y x እና y እኩል ካልሆኑ x ከy ይበልጣል ማለት ነው እያለን ነው። ስለዚህ let's take ለx 2 እንውሰድ፣ ለy ደግሞ 3 እንውሰድ። 2 is different from 3 ወይም እኩል አይደለም። But this does not imply 2 is greater than 3። ይሄ ነገር ግን 2 greater than 3 የሚለው ኢምፕላይ ሊያደርግልን አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ፎልስ የሚያደርግ አንድ ኬስ ስላገኘን ሲ መልስ አይሆንም እንላለን። ዲ there exists an x and there exists a y in which x minus y is equal to y minus x ይለናል። ስለዚህ let's take xን 2 yን ደግሞ 2 እንውሰድ በተመሳሳይ። ስለዚህ 2 minus 2 is equal to 2 minus 2 which gives us 0 is equal to 0 እየሰጠ ነው። ስለዚህ ይሄንን ትሩ የሚያሰኝ አንድ ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። ወይም የx እና የy ቫልዩ አግኝተናል 2 የሚሉትን ቫልዩ። ስለዚህ their existence ስለሆነ የተጠቀምነው ኤግዚስተንሻል ኦፕሬተራችን ስለሆነ የተጠቀምነው መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። moving on what is the value of x that satisfies the equation ብሎ ኢኩዌሽን ይሰጣል። ስለዚህ let me write this one 5 into 125 over 8 into 1 over 3 x square minus 2 over 3 x is equal to 27 ይለናል። ኦኬ ይሄንን ለማግኘት እንሞክር። ስለዚህ 125 over 8 ማለት ምን ማለት ነው? 5 into 5 cubed over 8 ማለት ደግሞ 2 cubed ስለሆነ 2 cubed is equal the power of 1 over 3 x square minus 2 over 3 x is equal to 27 27 ማለት ደግሞ 3 cubed ነው 3 cubed። እሺ ይሄንን ካገኘን በኋላ let's 3ን የጋራ አድርገን እንወስድ 5 into 5 over 2 ከዛ 3ን የጋራ እንወስድና times 1 over 3x squared minus 2 over 3x is equal to 3 cubed which gives us 5 into 5 over 2 አለ እዚህ ጋር 3 በ3 ተጣፋለች በተመሳሳይ 3 አሁንም እዚህ ጋር ተጣፋለች። ስለዚህ x squared minus 2x is equal to 3 cubed። ይሄንን ካገኘን በኋላ I'm sorry እዚህ ጋር 27 አይደለችም 2 ነው የምትለን። ሶ 2 ከሆነ ይሄንን ለሚ ላስተካክለው እዚህ ጋር 27 የምትለዋን is equal to 2 is equal to 2 ይሰጠናል። ስለዚህ 2 which gives us 5 over 2 into x squared minus 2x is equal to 2 over 5 in another word ደግሞ 5 over 2 the power of minus 1 ይሰጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም ማንኛውንም ቁጥር በማይነስ 1 ፓወር ስናደርገው ሬሲፕሮካል ስለሆነ የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የምናውቀው ህግ አለ። ይሄ የምናውቀው ህግ ምንድነው? a the power of x is equal to a the power of y ከተባለ x is equal to y የሚል ነው። ስለዚህ በዚህም ኬስ 5 over 2 the power of x squared minus 2x is equal to 5 over 2 the power of minus 1 ስለተባለን x squared minus 2x is equal to minus 1 ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን which gives us x squared minus 2x plus 1 is equal to 0 giving us x minus 1 the whole squared ምክንያቱም ይሄ በፐርፌክት ስኩዌር ኤክስፕሬሽን ስናስቀምጠው x minus 1 squared ስለሆነ is equal to 0 ይመጣል giving us x minus 1 is equal to 0 x is equal to positive 1 ማለት ነው። positive 1ን ይሰጣናል። positive 1 ከነዚህ ውስጥ ማን አለ? d አለ። ስለዚህ መልሳችን d ነው ማለት ነው የሚሆነው። moving on
ቀጣይ question is going to be let f of x is equal to minus 1 over 3 cos into 3 over 2x minus pi over 3 plus the whole plus 1. Then what is the period and phase shift of the graph of f respectively ይለናል። period እና phase shiftታችንን እንድናወጣ ነው የተጠየቀው። f of x is equal to minus 1 over 3 cos into 3 over 2x minus pi over 3 plus 1. ይህንን expression using the normal የሚባለውን የትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽን አሲዘን ፎርማት ይዘን ለማስቀመጥ እንሞክር። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ minus 1 over 3 cos እንልና 3 over 2 እናወጣለን የጋራ giving us x minus 3 እዚህ ጋር ስለወጣች 2 pi over 9 ይሰጠናል ማለት ነው። 2 pi over 9 plus 1 ይሰጠናል። ይሄንን ካወጣን በኋላ this expressionን ካወጣንለት ፌዝ ሽፍታችን ማን ነው ማለት ነው? 2 pi over 9 ይሰጠናል። 2 pi over 9 is equal to ፌዝ ሽፍታችን እንደሆነ እናውቃለን። ፌዝ ሽፍታችን 2 pi over 9 ይመጣል። ፔሪዮዳችንን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር 3 over 2 አግኝተናል። 3 over 2 2 pi ለ3 over 2 ስናካፍለው የሚመጣልን ኤክስፕሬሽን this is the period። ስለዚህ 2 pi times 2 over 3 giving us 4 pi over 3 4 pi over 3 ደግሞ ፔሪዮዳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪዮድ እና ፌዝ ሽፍታችን ይሄን ይመስላል። ሪስፔክቲቭሊ ስለሆነ መቀመጥ ያለበት መጀመሪያ የተጠየቅነው ፌዝ ሽፍት ስለሆነ 4 pi over 3 ኮማ ፌዝ ሽፍታችን ደግሞ 2 pi over 9 4 pi over 3 and 2 pi over 9 d ነው መልሳችን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይሄንን ያዘው d ስለሆነ መልሳችን d ይሆናል ማለት ነው። Moving on, which of the following functions has a graph that completes one full cycle on minus pi over 4, 11 pi over 4 ይለናል። ስለዚህ በእነዚህ መካከል full revolution create የሚያደርግ የትኛው ነው? ስለዚህ ይሄን የተሰጠንን ኢንተርቫል ምን ያክል ጉዞ እንደሚሆን ለመለካት 11 pi over 4 minus pi over 4 እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሰጠናል? 11 pi plus pi over 4 ይመጣል። 11 pi over 4 ማለት 12 pi over 4 12 pi over 4 ማለት 3 pi። ስለዚህ የተሰጠን ምንድነው? ፉል ሳይክል በዚህ ኢንተርቫል መካከል ኮምፕሊት ማድረግ ከቻለ ፔሪዮዱ ይሄንን ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪዮድ is equal to 3 pi ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪዮዱ 3 pi የሆነ ከነዚህ ውስጥ እናውጣ ለማግኘት እንሞክር ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስን ኮኤፊሺየንቶች በሙሉ እናያቸዋለን። 2x አለ፣ 2 over 3x አለ፣ 4 over 3x አለ፣ 3x አለ። ስለዚህ ሳይን የተሰጠን የሳይን ፔሪዮድ ኖርማሊ 2 pi ነው። የነዚህ ኤክስፕሬሽኖች ደግሞ የሚሆነው 2 pi over k being the coefficient of x ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ። ስለዚህ 2 pi over k gives us 3 pi ፔሪዮዳችን እዚህ ጋር ያወጣ ነው ሲሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 pi over 3 pi is equal to k ይሆናል ማለት ነው። ፓይ በፓይ ይጠፋል። ስለዚህ የk ቫልዩ 2 over 3 ነው። k 2 over 3 ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ከነዚህ መካከል የተሰጠን ኤክስፕሬሽኖች ውስጥ ኮኤፊሺየንት ኦፍ x 2 over 3 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ 2 over 3 የሆነለት ደግሞ የb ኤክስፕሬሽን ስለሆነ one complete revolution one complete full cycle በዚህ ኢንተርቫል መካከል የሚያጠናቅቀው f of x equal to 2 sin into 2x 2 over 3x plus pi over 6 ነው ብለን ለመድማለን። ስለዚህ መልሳችን b ይሆናል ማለት ነው። Moving on, if the 6th and 11th term of an arithmetic sequence are 35 and 75 respectively, then what is the sum of the first 31 terms of the sequence ይለናል። ይሄን ለመስራት እንሞክር። ስለዚህ 6th term ማለት ምን ማለት ነው? a6 is equal to a6 እንዴት ነው የምናገኘው? a1 plus d into 6 minus 1 giving us a1 plus 5d ማለት ነው። a1 plus 5d ስንት ተሰጥቶናል? a6 ማለት ነው 35 ተሰጥቷል። ሌላ ምን እናውቃለን? a11 ማለት a1 plus d into 11 minus 1 ማለት ነው። a1 plus 10d ማለት ነው። ስለዚህ a1 plus 10d is equal to ስንት ተሰጥቶናል? 75። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ለማቀናነስ እንሞክር። a1 plus 10d is equal to 75 የሚለውና a1 plus 5d is equal to 35 የሚለው ማይነስ እናደርጋቸው a1 በa1 ይጠፋልናል። 10d minus 5d 5d ይሰጠናል። 75 minus 35 14 ይሰጠናል።
ስለዚህ 5d is equal to 40 d is equal to 40 over 5 which is 8 ስለዚህ የd value 8 እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው ዲን 8 ካገኘን በኋላ እዚህ ጋር ላጥፋ አንድ ኢኩዌሽን አግኝተናል ቅድም መጀመሪያ የሰራንበት ኢኩዌሽን ላይ a1 plus 5d is equal to 35 ነው የሚለው ስለዚህ a1 plus 5 into d ስንት ነው 8 is equal to 35 a1 plus 40 is equal to 35 ይመጣል a1 is equal to 35 minus 40 giving us minus 5 ይሰጣል ስለዚህ የa1 እና የdን ቫልዩ ከነዚህ ውስጥ ኮምፕሊትሊ ያገኘን ማለት ነው ማንና ማን ብለናል a1 is equal to minus 5 d is equal to 8 አግኝተናል ስለዚህ sum of a certain number of the arithmetic sequence elements ምንድነው የሚሰጣን ብለን ስናቅ አንድ ኢኩዌሽን እናገኛለን የምናገኘው ኢኩዌሽን ምንድነው s of n sum of ማለት ነው s of n is equal to n over 2 into 2 times a1 plus n minus 1 times d እናገኛለን ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ማለት ነው s of 31 ነው የተጠየቅነው ይሄ ማለት 31 over 2 into 2 times a1 አችን minus 5 ነው plus n ስንት ነው 31 minus 1 d ስንት ነው 8 ስለዚህ ተክተን እንሞክራለን ማለት ነው s of 31 is equal to 31 over 2 into minus 10 plus 31 minus 1 ማለት 30 ነው 30 times 8 ደግሞ 240 ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ካገኘን 31 over 2 into 240 minus 10 ማለት 230 ነው የሚሆነው 230 በሁለት ስናደርገው 115 እናገኛለን በሁለት አንድ ይመጣል 115 ሲባዛ በ31 የሚመጣው 3565 ነው የሚመጣል ስለዚህ 3565 ደግሞ ከነዚህ ምርጫዎች በሙሉ ያገኘው የለም ይሄንን ምርጫ የሚይዝ የለም something that comes very close is 2635 ስለዚህ ለአለን ላገኘነው መልስ በጣም የሚቀርበው ይሄ ስለሆነ መልሳችን ቢ መሆኑን አምነን አክብበን እናልፋለን ነገር ግን መልሱ የለም ነው የሚሆነው ከዚህ ውስጥ ግን ክፍት መስጠት ቅድም እንደነገርኳችሁ ተገቢ ስላልሆነ ክፍት አንሰጥም የቀረበውን አክብበን እናልፋለን So the next question is what is the fifth term of the sequence to the power of n plus 4 n minus 5 from n is equal to 1 up to infinity ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ማስተዋል ያለብን n ከ0 ይጀምራል እያለን ነው ስለዚህ የn ቫልዩ ምን ማለት ነው 0 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል up to infinity ይሄንን ነው የምናውቀው ስለዚህ የመጀመሪያው ተርም 0 ነው ሁለተኛው ተርም 1 ነው ሶስተኛው 2 ነው አራተኛው 3 ነው አምስተኛው ተርም 4 ነው ስለዚህ n is equal to 4 is the fifth term fifth termችን n is equal to 4 ነው n is equal to 4ን እንጠቀም ስለዚህ 2 times 4 to the power of 4 ይቀርታ plus 4 times 4 minus 5 which gives us to the power of 4 ማለት 16 ነው plus 4 times 4 16 ነው minus 5 16 plus 16 is 32 minus 5 ይሰጠናል 27 ስለዚህ መልሳችን ማን መሆን አለበት 27 ከዚህ ውስጥ 27 d ነው መልሳችን d እናከባለን ማለት ነው